السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وتھ سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم نے پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کے اوپر کافی ویڈیوز آلریڈی بنا چکے ہیں۔ پہلے 3 سے 4 ویڈیوز ہم نے اس کی جو کازز تھیں ان کے اوپر بنائی تھیں۔ پھر ہم نے جو امپیکٹس تھے آن نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول ان کو دیکھا۔ آج ان شاء اللہ تعالی ہم سولوشن آف پاکستان پولیٹیکل کرائسس ان کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم۔ سب سے پہلے جی، جو ایک امپیرٹیو تھنگ ہے، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ہونا چاہیے، جو کہ سٹارٹ ہونا چاہیے، وہ ہے کلچر آف ٹالرنس۔ مطلب کہ ہمارا اگر آپ یہ دیکھیں اوور آل ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کی، تو اس کے اندر جو کلچر آف ٹالرنس ہے نا، اس کو کبھی بھی نہیں پریفر کیا گیا۔ اب ایکسٹریمسٹ جو ایجنڈا ہے نا اوور آل، وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ اگر فار ایگزامپل آپ ابھی پرائم منسٹر جو ہمارے ہیں عمران خان، ان کو دیکھ لیں، ان کی ریجیڈیٹی دیکھ لیں، مطلب کہ یہ جب ان کا دور تھا، اس دور میں انہوں نے کبھی بھی جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کے ساتھ یہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور سیم جو سچویشن ہے اس ٹائم ہماری اپوزیشن کی ہے، جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، وہ بھی اب اسی طرح کر رہے ہیں، مطلب کہ اپوزیشن کے ساتھ کبھی وہ سمجھوتا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ایون کہ 2 3 دن پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ہم نے ملٹیپل ٹائمز کوشش کی ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ان کے جو ایشوز ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے، لیکن وہ کسی ایک ایجنڈے پہ آ ہی نہیں رہے۔ مطلب کہ ان کے درمیان ایک سٹیل میٹ ہوا ہے، وہ کسی ایک موقع کے اوپر وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے چیزوں کو۔ تو یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے، یا جیسے ہی ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے تو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس کو کام کرنا ہی مطلب کہ روک دیتی ہے، اور اوور آل نا اس کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈی تھرون کروں اینڈ میں خود پاور میں آؤں۔ جس طرح کہ اب جیسے ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے تو ان کے ساتھ جو کام کیا وہ پی ڈی ایم نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے تو اب عمران خان صاحب پھر وہی وہی کام کر رہے ہیں، مطلب کہ انہوں نے اب سٹارٹ کر دیا ہے، انہوں نے اب لانگ مارچ چل رہے ہیں اوور آل۔ اور جس دن سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے اس دن سے انہوں نے جو گورنمنٹ ہے اس کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو کلچر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور کلچر آف ٹالرنس مطلب کہ اگر ایک گورنمنٹ آتی ہے تو پھر 5 سال اس کو چھیڑا نہ جائے، ایک کنسٹرکٹیو جو اپوزیشن کا رول ہے وہ پلے کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے اس سے اوور آل باقی ساری چیزیں ٹھیک رہیں۔ نیکسٹ ہے جی ٹرو سینس آف ڈیموکریسی۔ اب پاکستان میں نا ویسے تو ہمارے یہ بہت بات کرتے ہیں جی جمہوریت کی، جمہوری نظام، حقیقی آزادی، جو پرائم منسٹر عمران خان کا ایجنڈا جی حقیقی آزادی۔ اس کے بعد جی جو عوام یہ نہیں چاہتی، آپ نے اکثر لیڈرز کے منہ سے یہ سنا ہوگا، عوام نے رد کر دیا، عوام نے یہ کر دیا، عوام نے وہ کر دیا۔ عوام کچھ بھی نہیں کرتی، بیکاز یہ سارا کچھ یہ خود ہی کر رہے ہیں۔ ود ان دا پارٹی ول ہیلپ فلرشنگ۔ سب سے پہلے تو جو ہمارا ڈیموکریٹکس کلچر ہے اس کے اندر ہماری جو پارٹیز ہیں وہ اپنے وہ بھی ایک ڈائناسٹک اور ہیرارکل انداز میں آ رہی ہیں۔ ایک سائڈ پہ بھٹو خاندان ہے، دوسرے سائڈ پہ شریف خاندان ہے، اب تیسری سائڈ پہ عمران خان صاحب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا تو چلو ابھی ایک انیشیل فیز ہے، اس کو تو رہنے دیتے ہیں، لیکن یہ جو دو خاندان ہیں یہ تقریباً پچھلے 70 سال سے یا 60 سال سے آلموسٹ یہ پولیٹکس کے اندر ہے۔ اینڈ دیکھ لیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے، ایک کا بھتیجا بانجا، پھر بیٹا پوتا، اس طرح کے سسٹم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جتنے بھی اس ٹائم پولیٹکس کے اندر اگر دیکھ لیں تو ان کا وڈیرا کوئی نہ وہ پولیٹکس میں تھا، جو کہ چل رہے ہیں۔ یہ جو سسٹم ہے، یہ ایک ڈائناسٹک جو پولیٹکس ہے نا، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور پاکستان کے اندر ایک ٹرو سینس آف ڈیموکریسی آئے، جو پولیٹیکل پارٹی کی اندر بھی ڈیموکریٹک طور پہ لیڈرشپ ابھرے۔ اب جس طرح ابھی انڈیا کے اندر جو کانگریس کے لیڈرز ہیں، وہاں پر بھی پہلا ایک لیڈر آیا ہے جو کہ پرو گاندھی نہیں ہے، مطلب کہ وہ جو گاندھی خاندان کا نہیں ہے، وہ کسی اور اس کاسٹ سے آیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی میٹر کرتی ہیں فار دا پولیٹیکل کرائسس کو، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ نیکسٹ جی سول ملٹری انگیجمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
सिविल मिलिट्री इंगेजमेंट जो है, इट शुड बी डन बियॉन्ड द पावर टसल हु इज लीडिंग इन व्हाट वे। मतलब कि हमारी जो ओवरऑल गवर्नमेंट और जो हमारी पॉलिटिकल सॉरी मिलिट्री एलीट है, उनके दरमियान इस चीज़ के ऊपर टसल होती है कि हम में से आगे कौन बढ़ेगा, मतलब कि कौन किसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर चलेगी, या किसकी जो मेजर डिसीजंस किसकी बिहाफ पे लिए जाएंगे। तो ये जो एक इशू है, इसको भी खत्म हो जाना चाहिए। बोथ आर लाइक द टू व्हील्स ऑफ अ साइकिल, ठीक है, वन कांट रन विदाउट अदर, सो बोथ हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। मतलब कि ये जो एक अपर हैंड लेने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल देख लें, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, DGISI की जो अभी एक होनी थी, अपॉइंटमेंट होनी थी। अब बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरा बंदा आए, और जो आर्मी चीफ साहब थे वो चाहते थे कि नहीं, जो मतलब कि मैंने रिकमेंड किया है आप उसको वो करें, यहाँ पर अपॉइंट करें। तो बेसिकली ये जो एक स्टेलमेट था, इसको ये वैसे इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं था, इनको आपस के अंदर ही पहले डील करके ये सारा जो क्राइसिस था इसे बचा जा सकता था। लेकिन इन्होंने ये जानबूझ के, मतलब कि एक वो जो एक पावर टसल, और वो ये जिस तरह है ना कि पावर टू टसल हु इज लीडिंग इन व्हाट वे, मतलब कि कौन कहाँ पर किस तरीके से क्या रोल प्ले करेगा, ये जो एक गेम है, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं। और ये एक सिविल मिलिट्री टसल ही थी, जिसकी वजह से हमारा जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसको काफ़ी एक तबाही का सामना देखने को मिला है। इसको ख़त्म किया जा सकता है बाय सिविल मिलिट्री इंगेजमेंट। और ये पाकिस्तान और जो सिविल मिलिट्री इंगेजमेंट है, इनके दरमियान भी मल्टीपल ऐसी कौंसल्स और कमेटीज़ भी बनी हुई हैं, जिनमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये एक है, उसके अलावा जी और भी है, एक नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन होती है शायद, या कैबिनेट होती है। ये जो है ना, इनके साथ आप इंगेजमेंट करके ये जो आपके मसाइल हैं इनको भी हल किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें जी, तो डेकोरम एंड द रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट शुड बी गिवन टू इट। आप देखें कि समटाइम्स ना, ये जब पिछले दिनों इलेक्शंस होते रहे हैं, CM पंजाब का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर एक मछली बाजार बना हुआ था पंजाब का पार्लियामेंट। उसके अलावा जो नेशनल असेंबली के अंदर जब बिल पेश हुए थे EVM के, और उसके अलावा मल्टीपल, तो वहाँ पर वो किस तरह टेबल्स के ऊपर डेस्कों के ऊपर चढ़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लोटे सजा दिए जाते हैं स्पीकर के सामने, स्पीकर को घेराव किया जाता है। ऐसे महसूस होता है कि कुछ गुंडे उठ के आ गए हैं, ये किसी मुल्क की नेशनल पार्लियामेंट नहीं है, ये गुंडे आए खड़े हैं। जिस तरह अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल 6 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ था, ये इस तरह हमारे मुल्क के अंदर हर तीसरे चौथे दिन या ये जैसे ही कोई अपोजिशन और इनका आपस में क्लैश होता है तो शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको भी ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, पार्लियामेंट को ना वहाँ पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हमारी पार्लियामेंट जो है ना, वो लेजिस्लेशन कम, ये सिर्फ एक एज ए, ये जिस तरह मैंने इसको आप काज बताया भी है पॉलिटिकल क्राइसिस का, इसको सिर्फ इस बेस पे पार्लियामेंट के अंदर बंद गवर्नमेंट गवर्नमेंट को एक एज एक मैंडेट के तौर पर रखा जाता है। मतलब कि हम गवर्नमेंट में हैं, बीइंग इन अ पार्लियामेंट इज इक्वल टू बीइंग इन अ गवर्नमेंट। जैसे ही हम गवर्नमेंट से आउट, मतलब कि पार्लियामेंट खत्म हो जाती है, वहां पर ये जो पार्लियामेंट का जो बेसिक मकसद है वो है लेजिस्लेशन। ठीक है, आप वहां पर बिल पास करें जो कि पब्लिक ओरिएंटेड हों, पब्लिक के रिलेटेड हों। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो तो इस चीज़ को मानती ही नहीं है। वो मतलब कि उनके जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, आप उनके ऊपर बिल पास होते हुए नजर आएंगे। लाइक अगर फॉर एग्जांपल पिछली गवर्नमेंट का देख लें, तो उनका EVM का एजेंडा था, ठीक है, और इसमें क्योंकि उनको बाहर के जो ओवरसीज थे उनके काफ़ी वोट मिलने थे, इस वजह से उन्होंने इसको जल्दी जल्दी पास करवा दिया। अभी जो नई गवर्नमेंट PDM की आई है या शहबाज शरीफ की आई है, इन्होंने अपने जो अगर आप देखें तो जो NRO 2 जिसको कहा जाता है बाय द अपोजिशन, अगर इसको देखें, उन्होंने नैब के अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स भी की हैं। उसके अलावा और भी मल्टीपल अमेंडमेंट्स हुई हैं इनके इरा में। बड़े बड़े केसेस जो थे वो काफ़ी वापस ले लिए गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक डेकोरम एंड रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान को चाहिए कि इसको प्रॉपर बहाल किया जाए, ताकि मुल्क के अंदर एक प्रॉपर लेजिस्लेशन का जो सिस्टम है उसको मेंटेन किया जाए।
नेक्स्ट अगर देखें तो जो मिसाक मईशत, ये इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने भी मल्टीपल टाइम्स बात की है, और ये इन माय व्यू ये हो जाना चाहिए। मतलब कि एट लीस्ट जिस तरह पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज हैं वो सी पैक के ऊपर सारी मुत्तफिक हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर मुत्तफिक हैं, उसके अलावा कश्मीर के पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक हैं। तो इसी तरह ना ये चौथा पॉइंट ये भी हो जाना चाहिए कि इकॉनमी के ऊपर भी ये जो चार पॉइंट है ना, ये तो जितनी भी पार्टीज हैं इन इन सब को चाहिए कि एक एग्रीमेंट साइन करें, जिसको नाम दिया जाए मिसाक मईशत। इसके ऊपर कभी भी ना कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये वो चीज़ है कि अगर ये रहेगी तो मुल्क रहेगा। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है, ये इट इज़ मच 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 ग्रेटर इम्पैक्टफुल, या इसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बनिस्बत उसके कि अगर आपके पास मिलिट्री इक्विपमेंट है तो। क्योंकि इकॉनमी अगर होगी तो आप मिलिट्री को सपोर्ट कर सकेंगे, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आप बम कहाँ से खरीदेंगे, आप अपनी राइफल्स कहाँ से लेंगे, आप अपनी वो जो मिलिट्री है उसको फीड कहाँ से करेंगे। तो आपकी जो इकोनॉमी है इसके ऊपर आपको लाजमी काम करना चाहिए। ये जो मिसाक मईशत है ये भी हो जाना चाहिए, ताकि एट लीस्ट पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का मसला है ये ख़त्म किया जा सके। आज तक इतना ही जी, जो नेक्स्ट होंगे वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी एक क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।